거룩하신 아버지 하나님, 오늘 이 아침에 저희들 함께 야외 예배로 가지는 못했지만 저희들을 주님의 거룩하신 은혜 앞에 있게 하여 주시고 주님 임재하셔서 저희들의 마음이 주님께서 만드신 세상을 바라보는 관점에 성령의 인도하심을 통하여 바라볼 수 있도록 인도하여 주옵소서. 저희들이 그 모든 것들을 이해하고 생각하기에 방해가 되는 죄악들과 염려와 걱정들을 주님께 내려놓사오니 주의 보혈로 깨끗하게 씻어주시며 주님의 놀라우신 섭리로 저희들을 이끄셔서 오늘 이 시간 주님의 거룩하신 말씀과 계획과 은혜와 섭리를 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. 부족한 소자 입술 위에 함께하여 주시고 하나님의 말씀만을 태어나게 하여 주시며 그 말씀을 통하여 주님을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵기를 우리를 죄에서 구원하신 우리 주님 예수 그리스도의 성으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘. 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 낙염소리 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네.
하나님 말씀 이사야 40장 26절 말씀을 봉독하겠습니다. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 각각 그 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. 다 같이 계신 곳에서 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 지난 한 주간도 저희를 보호하여 주시고 성령 안에서 인도해 주심을 감사드립니다. 지난 한 주간 저희 생활하면서 당신의 자녀답지 못한 생각, 말과 행동이 있었다면 하나님을 간절히 사모하는 마음으로 예배드리오니 용서하여 주시옵소서. 저희 교회를 사랑하시어 지켜주시고 대면 예배가 하루빨리 활성화될 수 있게 인도해 주시옵소서. 오늘 이 시간 예배에 참석하신 모든 교우님들, 사정이 있어 함께 하지 못하는 분들께도 주님께서 돌보시고 은혜 주시고 혹시 아프신 분 계시면 주님의 사랑의 손길을 어루만 주시고 회복될 수 있게 도와주시옵소서. 저희들 온 마음과 정성으로 예배게 하시고 이 시간 저희 마음을 주장하시어 목사님 말씀을 듣고 이해하며 은혜 받도록 도와주시옵소서. 정준식, 김나리 집사님 가정을 위해 기도드립니다. 믿음 안에서 가족 모두가 건강하고 이 가정의 필요를 아시는 주님께서 이 가정의 필요를 채워주시옵소서. 이 모든 말씀 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 감사히 기도드립니다. 아멘. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Whose Side Are You On? The memory verse is from John chapter 14, verse 1. It says, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me." Today's message is we can worship our awesome God every day. Have you ever had part in a program? I mean, a really big program in a church with hundreds of seats. You feel important practicing for the program. You mustn't make any mistakes. But then you worry so much that you nearly forget your part.
That is about how Joshua felt after Moses died. Joshua walked between the rows of tents. He smiled at the families he passed, but he didn't stop to talk. He needed some exercise. He needed time alone to think. So many amazing things had happened in the past few days. Joshua quickly reached the edge of the camp. His steps got even longer as he headed back across the fields. He walked on until he had a good view of the Jordan River. Then he stopped and just looked. The river was flooded and dangerous, but the Israelites were all safely across and in the Promised Land. Once again, their awesome God had seen them through. The people had just finished celebrating the Passover. Soon it would be time to move on. But moving on was scary. The Israelites had powerful enemies in this new land. As Joshua slowly turned in a circle, he studied the great walled city of Jericho. Big, tall walls, thick walls. How small the Israelite camp looked with Jericho's walls towering above them. Joshua had no idea what to do. How was he going to lead the army of Israel against that mighty city? They had no fancy weapons of war. Joshua shuddered to think of his poorly trained soldiers. They were not ready for battle. Suddenly, someone stood in front of Joshua holding a sword. Joshua stepped boldly up to him. "Whose side are you on?" Joshua asked. "Ours or our enemies?" If he were an Israelite soldier, he had some explaining to do. Joshua had not told any of his soldiers to leave camp. If the stranger were an enemy, Joshua was ready to fight. "Neither," the man answered. "I am here as the commander of the Lord's army." Suddenly, Joshua realized that this was no ordinary soldier. This was the Lord himself. Joshua fell at his feet in worship. "I am your servant, sir. What do you want me to do?" "Take your sandals off. You are standing on holy ground," the commander replied. Joshua removed his sandals and worshiped the Lord. What a relief! Joshua had been thinking about battle plans. He had imagined there was to be a war and that he would be the general in charge. But now he learned that the battle was the Lord's. The plans were already made, and the Lord was in charge. Joshua did not have to bear the heavy responsibility of leadership all alone. The Lord was here. His awesome God was with him.
오늘 여러분과 저에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 40장 26절 말씀입니다. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 각각 그 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. 이렇게 아름다운 자연 속에 마음과 생각을 하늘로 향하고 헌신하기를 바라시는 보드리교회 성도 여러분, 안녕하십니까? 오늘은 야외 예배로 미네와스카에 함께 모입니다. 온라인으로 예배를 드리시는 분들은 자연 속에서 함께 하지 못하시기에 이렇게 배경만이라도 바꾸어 놓았습니다. 그리고 복장도 이렇게 간편하게 입었습니다. 하나님께서 야외 예배에 참여하시는 분들과 그렇지 못한 분들의 마음속에 함께 하셔서 사랑으로 은혜로 채워주시고 마음마다 하늘을 그리며 준비하고 또한 결심하는 시간이 되기를 소망합니다. 오늘은 특별하게 주님께서 특별히 산위에서 말씀하신 복음의 말씀들 중에서 마태복음 6장 후반부에 있는 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 오늘 주제 말씀으로 이사야 40장 26절 말씀을 함께 들었는데요. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 그분은 여호와시다. 그분의 창조는 완벽하고 그 어느 것 하나 그분의 손에서 빠진 것이 없다. 그분의 능력 아래 있지 않는 것이 하나도 없다. 그리고 그분의 관심과 보호에서 벗어난 것이 하나도 없다고 분명하게 선언하십니다. 오늘 여러분 이곳에서 그리고 여러분의 주위에서 하나님께서 창조하신 그 모든 것들을 인해서 그분의 사랑과 은혜 그리고 깊은 감동이 함께 하시기를 간절한 마음으로 기대합니다. 여러분, 야외 예배를 준비하시면서 고민이 많이 되셨습니까? 무엇을 어떻게 준비할까? 옷은 뭘로 입고 갈까? 간식으로는 무엇을 가지고 갈까? 우리 아이들을 위해 무엇을 준비해야 하지? 거기서는 추울까? 자리는 어떻게 하지? 등등 참 다양하게 생각하고 걱정하고 염려했을 것입니다. 특별히 야외 예배를 실질적으로 준비하고 결정하는 교회의 재직들에게는 더 많은 생각과 준비가 필요하였을 것입니다. 그러면서 여러분 어떠셨나요? 불안하고 힘드셨나요? 즐겁고 행복한 시간들이었기를 바랍니다. 주님께서 말씀하십니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 마라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 여러분, 요즘은 혼자서 벌어가지고는 힘겨운 시간을 보낼 수밖에 없는 세대가 되었습니다. 바빠요. 바빠도 너무 바빠요. 해야 될 것이 너무 많아요. 무엇을 먼저 해야 할지 정하지 않으면 정신없고 괴로운 세대입니다. 이러한 상황 속에서 여러분, 우리는 늘 염려하고 고민합니다. 염려하지 말라고 말씀하시면서 우리 주님은 조심스럽게 우리의 생각을 집중시키십니다. 무엇이 중요한가 하는 것입니다. 하나님께서는 염려하지 말라고 말씀하시면서 걱정하지 말고 편하게 지내라가 아니었어요. 그렇게 바쁘게 살면서 무엇이 가장 중요한지, 무엇이 보다 중요한지를 말씀하시는 것이었습니다. 목숨을 위하여 하는 것이 목숨을 위협하는 상황에 처합니다. 행복하게 여유롭게 살려고 밤낮으로 일을 하였었는데 질병이 찾아와 누려보지도 못하고 어려움에 처하지요. 건강하기 위해 음식을 잘 먹었는데 그 음식으로 인하여 살도 찌고 여러 가지 질병들도 찾아옵니다. 이러한 우리에게 주의를 환기시키십니다. 예수님께서 이 땅에 하늘로부터 오셔서 아버지의 그 깊은 사랑을 느끼고 알고 살아가기를 바라시는 마음에 가장 쉬우면서도 가슴속에 오래 기억되도록 말씀하셨습니다. 그분은 공중에 날아다니는 새를 보라고 말씀하십니다. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 천부께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 영감의 말씀은 이 부분을 이렇게 표현해 놓았습니다.
잠새 한 마리도 예수님 몰래 떨어지는 일이 없고 그분 몰래 아무도 머리 숙여 기도할 수 없다. 그분께서 어느 곳에서나 우리와 함께 계시기 때문이다. 그러므로 흘러내리는 괴로운 눈물 한 방울 한 방울을 다 주시하신다. 그분께서는 언제나 당신을 의지하는 사람을 결코 버리지 않으실 것이다. 무엇이 가장 중요할까요? 바로 그분이 가장 중요한 것입니다. 우리는 날아다니는 새들을 바라보면서 그것이 잘 날아다닐 수 있도록 보호하시는 하나님을 바라봅니다. 우리는 날 수 없지만 그 작은 날개를 저어서 날아다니는 모습을 바라보면서 신기하고 놀라워하지요. 그리고 그것을 만드신 하나님을 찬양하게 되는 것입니다. 그 일을 가능하게 하신 하나님께서 우리를 절대로 그분의 보호와 관심에서 벗어나 버리지 않으신다는 사실입니다. 이 사실을 우리가 잊지 말아야 한다는 사실이에요. 하나님께서 우리를 버리지 않으실 이유가 없습니다. 다시 말하면 하나님께서는 우리를 버리셔야만 하는 수만 가지의 이유가 있습니다. 그러나 반대로 우리를 버리지 않으실 이유는 몇 가지가 있을까요? 내가 하나님께 어떤 이유로 그분의 권능과 은혜 속에 들어 있을 수 있을까요? 나의 무엇 때문에 그분의 손에서 나를 놓지 않고 붙드시며 그분의 무한한 사랑을 입고 있을까요? 그 이유 혹시 아시나요, 여러분? 하나님께서는 우리를 사랑하신다 말씀하십니다. 하나님께서는 우리를 창조하셨다 말씀하세요. 하나님께서는 우리를 손바닥에 새겼다라고 말씀하십니다. 하나님께서는 우리를 낳았다고 말씀하세요. 하나님께서는 우리를 구원하셨다고 말씀하십니다. 하나님께서는 우리를 죄에서 용서하시고 건지셨다고 말씀하세요. 하나님께서는 우리를 눈동자처럼 살피시고 보호하신다고 말씀하십니다. 하나님께서는 우리와 함께 하시고 싶으셔서 이 땅에 오셨다고 말씀하세요. 하나님께서는 우리를 구원하시기 위해 자신을 주셨다고 말씀하십니다. 비록 그 주신 것을 죄로 인한 인간의 잔혹함이 십자가에 그분을 달았지만 그분은 그 죽음을 기꺼이 선택하셨다고 말씀하십니다. 하나님께서는 우리와 함께 하시고 싶으셔서 이 땅에 다시 오시겠다고 말씀하십니다. 왜? 무슨 이유로? 하나님께서는 우리를 이렇게 대하시나요? 무엇 때문이지요? 무엇 때문에 이러시나요? 그 이유는 단 한 가지입니다. 그저 사랑하시기 때문입니다. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심을 인하여 또는 너희 열조에게 하신 맹세를 지키려 하심을 인하여 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그 종되었던 집에서 애굽 왕 바로의 손에서 속량하셨나니. 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽에 있었을 때 대부분 하나님을 잊어버렸어요. 이스라엘 백성들을 애굽에서부터 가나안 변경까지 그들을 하나님의 말씀을 받아 인도했던 모세는 강력하게 말합니다. 너희는 숫자도 적다. 너희는 어리석다. 너희 목이 뻣뻣하다. 너희는 하나님을 시험하는 자다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 너희를 사랑하신다. 바울은 말합니다. 얼마나 우리의 모습이 처절한지, 그리고 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 위해 무엇을 하셨는지, 그래서 우리가 무엇을 하면서 어떻게 살아가야 하는지를 말합니다. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 또 하나 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 너희가 그 구원을 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라.
우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 바울은 우리는 다 육체의 욕심을 따라 살았던 육체와 마음에 원하는 것을 하는 진노의 자식이었다고 말합니다. 그렇지만 그 큰 사랑을 인하여 우리는 그리스도를 통해 살리셨고 그분과 함께 하늘에 앉게 해 주셨다고 말합니다. 왜냐하면 그런 하나님의 거룩한 은혜를 다른 사람들에게 나타내기 위함이기 때문이죠. 그러므로 구원은 선물입니다. 우리는 선한 일을 위하여 지으심을 받은 사람이므로 예수 그리스도 안에서 선한 일 가운데서 살아가야 하는 것이라고 소합니다. 예수님은 계속해서 말씀하십니다. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더 할 수 있느냐? 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐? 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이 꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 우리는 수고하여야 먹고 살 수 있습니다. 죄를 짓고 난 다음에 하나님께서 아담에게 말씀하셨습니다. 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라 한 나무 실과를 먹었은즉 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 너의 먹을 것은 밭의 채소인즉 내가 얼굴에 땀이 흘려야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 내가 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 종신토록 저주받은 땅에서 수고하여야 소산을 먹고요. 얼굴에 땀을 흘려야 식물을 먹을 수 있다고 말씀하셨어요. 그러므로 땅에서 수고하여야 먹고 사는 것입니다. 거기에 욕심이 생기고 죄가 더하게 됩니다. 수많은 다른 사람들과 비교하여 더 나은 삶을 위해 지나도록 수고합니다. 요즘에는 아무리 노력해도 안 되는 것들이 많아져 버렸어요. 예전에는 한평생 모아서 집도 장만하고 조금은 여유 있게 살 수 있었어요. 하지만 지금은 아무리 노력해도 번 돈을 다 모은다 할지라도 집을 장만하거나 여유롭게 살기는 그리 쉽지 않습니다. 그래서 걱정이 생길 수밖에 없어요. 염려가 생길 수밖에 없지요. 그런 우리들에게 말씀하십니다. 염려함으로 할 수 있는 것이 무엇이냐? 주님은 염려하지 말라고 말씀하십니다. 주님은 우리가 가난하게 살게 하기를 원하시는 것이 아닙니다. 하지만 가난하게든 부하게든 염려가 없는 사람들은 없지 않을까요? 그 염려를 하지 말라는 것입니다. 그 이유가 어디에 있을까요? 염려가 무엇을 위협하기 때문이죠? 이 씨 뿌린 자의 비유에 보면 가시떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자라고 기록합니다. 마가복음은 세상의 염려와 재리의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아서 결실치 못하게 되는 자라고 설명합니다. 누가복음은 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자니 지내는 중에 이생의 염려와 재리와 일락의 기운이 막혀 온전히 결실치 못하는 자라고 설명합니다. 염려는 말씀을 들어도 막아서는 것입니다. 또한 단단히 막혀서 말씀으로 우리 마음에 결실하지 못하게 하는 것입니다. 그러므로 이 염려가 우리로 주님의 날을 준비하지 못하게 하는 안타까운 상황이 될 수 있으니 조심하라고 하신 주님의 말씀을 누가는 기록합니다. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 닷과 같이 너희에게 임하리라. 바울과 베드로는 경험적으로 이것을 알았던 것 같습니다. 그래서 이렇게 전하죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이니라.
예수님께서 말씀하십니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거늘 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 적은 자들아. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 마라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서는 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 우리에게 아무것도 염려하지 말라 하신 말씀은 아무것도 하지 말라라고 오해하는 사람이 있습니다. 염려하지 말라와 아무것도 하지 말라는 엄청나게 다릅니다. 무엇인가 해야 하는데 어떻게 하는 것이 좋을까? 이런 부분에 하나님께서 어떻게 하시는지에 대한 말씀이지, 우리가 아무것도 하지 않으면 하나님께서 다 채워주실 것이다, 이런 말씀으로 이해하면 안 되는 거예요. 예수님께서 말씀하신 궁중의 새, 들의 백합화, 그리고 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져질 들풀, 이 모든 것들의 공통점이 있습니다. 그것은 바로 하나님의 말씀에 순종하며 하나님께서 정하신 법칙에 절대적으로 순종한다는 사실입니다. 공중의 새들이 어떻게 사는지 자세히 살펴보십시오. 새들은 일평생 한 곳에서 사는 텃새도 있지만 계절마다 옮겨 다니는 철새들도 있습니다. 한국의 새의 종류는 약 590종 정도 되는데요. 그 중에 12%인 70종만 텃새고 나머지는 철새라는 것입니다. 미국에도 여러 종류의 텃새와 철새들이 있습니다. 위로는 캐나다 북쪽에서 남쪽으로는 멀리 칠레에 이르기까지, 그리고 동쪽으로는 유럽에 이르는 광범위한 활동 범위를 가지고 있습니다. 그런데 놀라운 것은 이 철새들이 해마다 같은 장소를 이동한다는 것입니다. 어떻게 그들이 그렇게 갈 수 있을까요? 새에 대한 다큐멘터리나 만든 영화들을 보면 신기하고 놀랍기만 합니다. 새들이 약 10,000마일을 날아간다는 것입니다. 이것은 풀 수 없는 신비에 가깝습니다. 그들이 이동하는 방법에 대해 연구한 수많은 학자들은 7가지 내지 8가지 방법으로 이동할 거라는 추론을 가지고 있는데요. 그 중에 첫 번째는 학습에 의한 것입니다. 즉 우리가 머리가 좋지 않으면 새 머리라고 얘기하죠. 하지만 이 새들은 한 번 갔다 온 길을 절대 잊어먹지 않는다는 것입니다. 머리가 좋은 거죠. 나쁜 게 아니에요. 이렇게 이동하는 것을 학습에 의한 이동이라고 보는 것입니다. 우리는 내비게이션으로 먼 길을 가는데 도움을 받죠. 하지만 새들은 내비게이션을 보지를 않아요. 그러면 내비게이션 역할을 하는 게 무엇이 있을까요? 그것은 태양, 또 수많은 별들, 그리고 별자리, 지구의 자기장, 또는 동서남북을 정확하게 하는 몸의 센서, 이러한 여러 가지 것들을 가지고 이동한다고 얘기합니다. 많은 학자들은 새들의 인지 능력 중에 정확하게 동서남북을 찾을 수 있다는 것이 그들의 주장입니다. 바로 하나님께서 이 모든 것들을 만들어 놓으셨어요. 그런데도 불구하고 정확하게 같은 경로를 가서 정확한 장소에 들어간다는 것은 실로 놀라운 일입니다. 하나님께서 그들을 인도하신다고 볼 수밖에 없습니다. 식물들을 보아도 마찬가지입니다. 하나님께서 백합화의 꽃잎 위에 우리를 위한 기별들을 써 놓으셨어요. 물론 그것이 불신과 이기심과 해로운 근심이 있을 때는 보이지 않습니다. 하나님의 마음에 흘러넘치는 사랑이 아니라면 어떻게 우리에게 필요한 것들 외에 수없이 많은 것들을 통해서 하나님을 기억하게 하셨을까요? 여러분, 이 모든 것들을 하나님께서 만드셨다면 분명히 우리에게 필요한 모든 것을 공급해 주시지 않으실까요? 우리는 그 부분에 대하여 분명하게 이해하고 받아들일 수 있습니다. 여러분, 백합화를 보십시오. 여러분, 백합화 뿌리 한번 보셨어요? 뿌리를 바라보고 어떻게 백합화를 상상할 수 있을까요? 여러분, 전혀 상상할 수 없을 것입니다. 하지만 거기에 하나님의 법칙과 하나님의 법에 순종하는 이 백합화는 점점 자라고
자라서 꽃을 피우는데 그 꽃이 너무 순결하고 아름답습니다. 이러한 모습을 사람들이 인위적으로 만들어갈 수 있을까요? 결코 없어요. 그 향기를 어떤 것으로도 만들 수 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 법은 사랑의 법입니다. 그분께서는 여러분과 제가 이 세상에 있게 된 것은 단지 우리 자신만을 위해서 있는 것이 아니고, 우리 자신만을 위해서 그 모든 것들을 하는 게 아니고, 즉 땅 파고 집 짓고 수고하고 길쌈하기 위한 이 모든 것들이 나만을 위한 것이 아니라 다른 사람들을 위하고 다른 사람들에게 하나님의 사랑을 전해주고 봉사하기 위해 있음을 깨닫게 하시기 위함입니다. 주님께서는 이 모든 것의 해결책을 주십니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날에 족하니라. 예수님께서는 이스라엘 백성들에게 세상의 것들을 가장 많이 생각했기 때문에 그들 주위에 있는 이방 민족들처럼 되었고, 따뜻한 사랑으로 당신의 피조물들을 보호하시는 하나님이 계시지 않는 것처럼 생활하였다고 지적하십니다. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서 이런 것이 너희에게 있어야 될 줄을 아시느니라 말씀하십니다. 나는 너희에게 사랑과 의와 평화의 나라를 알려주기 위하여 왔다. 마음을 열고 이 나라를 받아들이며 이 나라를 위한 봉사에 최대의 관심을 쏟으라. 비록 이 나라가 영적인 것이라 할지라도 현실 생애를 위한 너희의 필요가 돌봄을 받지 못할까 걱정하지 마라. 너희가 하나님을 섬기는 데 열중하면 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분께서 너희의 필요를 채워주실 것이니라. 예수님께서는 우리를 노력하지 않고 살게 놓아두지 않으십니다. 그분께서는 우리가 모든 일에 당신을 처음과 마지막 그리고 최선으로 삼아야 한다고 가르치는 것이에요. 우리는 품성과 생애를 통하여 그분의 의를 나타내는데 방해가 되는 사업에 종사하지 말고요. 그러한 직업을 구하지 말아야 합니다. 오락에 빠지지 말아야 하고요. 무엇을 하든지 주님께 하듯 마음을 다해서 해야 합니다. 주님께서는 이 세상에 계실 때 항상 사람들 앞에서 하나님의 영광을 드러내고 만사를 아버지의 뜻에 맡김으로써 모든 세밀한 점에서까지 생애를 고상하게 하셨습니다. 그분의 모본을 따른다면 이 땅에 생애에 필요한 모든 것을 더하시리라는 그분의 보증이 우리에게 이루어질 것입니다. 가난과 부, 질병과 건강, 우둔과 지혜, 이 모든 것들은 그분의 은혜의 허락을 통하여 제공되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄를 돌아보십시오. 하나님께서 얼마나 아름다운 것으로 채워주셨는지 말입니다. 그리고 채워주신 천연계를 통해서 하나님의 거룩한 사랑과 은혜를 경험할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 무엇보다 중요한 것은 하나님께서 우리를 사랑하신다는 사실과 더불어 하나님께서 주시는 은혜와 능력으로 우리는 정말 행복하고 복된 삶을 살아갈 수 있으며 나와 다른 사람들에게 필요한 사람으로 은혜를 끼치며 생명을 나누어 주는 사람이 될 것을 확신합니다. 우리 함께 결심하시면서 개인 기도하시겠습니다.
이제 준비하신 헌금을 드리시겠습니다. 저희들을 사랑하시는 아버지 하나님, 이제는 모든 염려를 주님께 맡기고 주님께서 인도하시는 대로 또 주님께서 정하신 대로 그 길을 따라 순종하기를 원합니다. 주님, 저희들의 마음과 생각이 여기에 집중할 수 있도록 인도하여 주시고 주님께서 이끄시는 대로 따라가는 믿음의 사람이 되게 도와주시옵소서. 주님, 저희들에게 재물 얻을 수 있는 힘과 용기를 주셨습니다. 주님, 이 재물에서 저희들 열애 하나와 각종 헌금을 구별하여 드렸습니다. 주님, 헌금에 축복하여 주시고 은혜와 사랑으로 역사하여 주시사 주님의 나라가 확장되는 아름다운 곳에 쓰여질 수 있도록 도와주시옵소서. 사랑의 아버지 하나님, 이제는 주님을 모시고 주님께서 인도하시는 대로 주님을 따라 순종하기로 결심한 주의 사랑하는 자녀들에게 아버지의 한량없는 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 감화 감동하심이 이제로부터 주님 오시는 그날까지 늘 함께 하옵시기를 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도의 성으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 내 주님 오시리 확실히 오시리 내가 공중에서 주를 만나겠네 내 구주 예수 확실히 여러분의 가정에 하나님의 은총과 축복이 함께 하시기를 기도드립니다. 오늘은 야외 예배입니다. 하나님의 주신 선물들과 은혜와 사랑을 경험할 수 있기를 소망합니다. 선교부에서 매주 수요일 목요일 아침 5시 30분에 새벽 기도회를 이어가고 있습니다. 컨퍼런스 콜로 하며 전화번호는 712국에 770-5012이며 액세스 코드는 9632141 누구나 참여할 수 있으므로 함께 참여하셔서 합심하여 기도드리기를 바랍니다. 10월부터는 라이브 방송으로 예배를 전송합니다. 이 일을 위하여 수고하시는 여러분들에게 하나님의 은총과 은혜가 함께 하시기를 소망합니다. 오는 10월 27일 교회에 소풍이 준비되어 있습니다. 펜실베니아 랭캐스터에서 에스더 뮤지컬을 함께 관람하러 갑니다. 문의는 선교부장께 해주시기를 바랍니다. 이제 마지막 길을 맞이하여 간행물과 교과가 도착할 예정입니다. 필요한 것을 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘도 주님 안에서 행복하고 즐거운 안식일이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다.